तो रस्ते 'च मेरिया अखां दुखने आ गई। उस वेले मेरे वड्डे भरा दियां भी अखां दुखने आ गई, अखां विच इन्फैक्शन हो गया कुछ, और उस इन्फैक्शन नाल वड्डा भरा तो ठीक हो गया, पर मैं अखां दी रोशनी मेरी चली गई। फिर इत्थे इंडिया हिंदुस्तान पहुँच के दिखाया, पर वो कुछ बन नहीं सकिया। जिंदगी संघर्ष बहुत किया है, क्योंकि आम बंदे भी बड़ा संघर्ष करना पैंदा, सानू आम बंदे नालों 8 गुना ज़्यादा संघर्ष करना पैंदा है। उस संघर्ष विचों निकलते हुए बड़ी अच्छी जिंदगी जिहड़ी है वो बीत रही है। जिथे तुसीं बैठे हुए मेरा अपना मकान, और मैं पेरेंट्स की कोई हैल्प नहीं ली, किसी की कोई हैल्प नहीं, और बल्कि आर्कीटैक्ट भी नहीं मैं लगाया, मैं खुद ही अपने हिसाब नाल नक्शा पास करा के मकान बनवाया। अब मोरी राखो लाज मेरी, अब मोरी राखो लाज मेरी, राखो लाज मेरी। मैं इस तरह ही रोज़ का एक दो दरवाज़ा करके खिड़कियाँ लगा के ते करता, तो 12 दिन बाद मिस्त्री आया, कहता जी चलो ला दिए। मैं कहा चल यार ऊपर गए। मैं कहा हाँ जी। कहता ये तो तुहाडे लगे दरवाजे। मैं कहा यार मैं लाए। कहता मैं मान ही नहीं सकता। मैं कहा लै खोल के लगा देना तैनूं। ते मतलब सारा आपे काम कोशिश करी दी कर लीए। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सब तो पहला तो ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ जी, चैनल ਨੂੰ प्यार दे रहे हो। तो एक बार फिर कहूँगा जी कि चैनल जिन्होंने नहीं सबसक्राइब किया, न्यू विजिटर ने सबसक्राइब जरूर करियो जी। तो अज असीं तुहानूं मिलाउण जा रहे हैं जी किहो जी शख्सियत दे नाल जिन्हां ने संगीत की दुनिया च बहुत मल्लां मारियां ने, क्लासीकल म्यूजिक च जिन्हां नूं महारत हासिल है जी। तो खास गल उन्हां च इह है जी कि अखां दी रोशनी नहीं उन्हां दी बचपन तो हैगी, बट संगीत नाल उन्होंने बड़ियां नूं संगीत नाल रोशन किया, तो अपने आप नूं भी संगीत नाल रोशन किया, तो बड़े लोगों नूं रोशन किया। ये उन्हां दी खास गल है जी कि अखां ना हुंदे होए भी जो उन्होंने प्राप्तियां अपनी जिंदगी च कीतियां ने, वो शायद एक आम इंसान जिहड़ा नॉर्मल इंसान आ उहदे लई भी करनियां बहुत मुश्किल ने। तो मैं गल कर रहा जी प्रोफैसर चमन लाल भल्ला, जो लुधियाना पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी तो रिटायर्ड ने एज ए म्यूजिक प्रोफैसर। अज असीं उन्हां दे घर विखे पहुंचे हैं जी उन्हां दी इंटरव्यू लैण लई। ते असीं अज बहुत खुशी महसूस करते हैं जी कि असीं एक इहो जी महान शख्सियत नूं अपने चैनल ते लैके आउण लगे हाँ, ते उन्हां दे घर दे बाहर खड़े हाँ। आ जाओ तुहानूं मिलाउने आ जी। मैं प्रोफैसर चमन लाल भल्ला, शॉर्ट विच CL भल्ला, लुधियाना निवासी, और शुरू तो मेरा जन्म पाकिस्तान च होया 1947, और फिर जदों पाकिस्तान और इंडिया दो कंट्री अलग अलग हो गए, फिर असी जलंधर आके बस गए। और मैं रस्ते विच मेरी आईसाइट जिहड़ी सी वो चली गई, ट्रीटमेंट ठीक नहीं मिलिया, और मैं ब्लाइंड यानी नेत्रहीन हो गया। और मैं क्योंकि मैनूं तो कोई पता ही नहीं सी, 6-7 साल तक असी बच्चों नाल खेलते रहना, बस गली विच फिरदे तुरदे रहना, मुहल्ले च रहिंदे सी, ते कोई पता ही नहीं सी कि मैं नेत्रहीन हाँ। फिर मैनूं जदों अमृतसर स्कूल विच नेत्रहीनां लई जिहड़ा स्कूल खास बनिया होया सी, उहदे च दाखल कराया गया,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਤਰਹੀਨ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਕੁਛ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ BA MA ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਯਾਨੀ ਵੋਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਸਭ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤਬਲਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਰੋਹਤਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ। 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਰੇਡੀਓ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ 2007 'ਚ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਔਰ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਲਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ TV ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ, ਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ, ਭਜਨ, ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਜ ਸੀਗੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ, ਬਸ 7 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਔਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਸ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਤਾ ਔਰ ਮਲਾ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਔਰ ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੀ ਚੱਕਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬੰਟੇ ਵੀ ਖੇਡਣੇ। ਅੱਛਾ ਬੰਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੂਲ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੰਟੇ ਲਿਜਾਣੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਲ ਸੁੱਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗੁੱਤ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤੰਗਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਤੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 5-6 ਪਤੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 9 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਭਰਾ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਭਰਾ ਵੈਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਸ, ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਲੰਧਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਨ 1973 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 8-9 ਸਾਲ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ 8-9 ਸਾਲ ਲਗਭਗ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਸ। ਪਰ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਾ, ਕੁਝ ਫਿਰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਸਲਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇੱਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਸਾ ਫੱਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਫੱਟਾ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਬਾਜੂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਸੀ। ਔਰ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿਤਾਰ ਵਾਇਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾ 7 ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੜ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰਕਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲਈਦਾ ਸੰਗੀਤ 'ਚ, ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ, ਭਜਨ, ਸ਼ਬਦ, ਰਾਗ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਤਾਰ, ਵਾਇਲਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਜਾ ਲਈਦਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। फासले ऐसे भी हों
मेरे टीचर साढ़े शुरू च ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਸੋਮਨਾਥ ਕਪੂਰ, स्वर्गीय ਸੋਮਨਾਥ ਕਪੂਰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਬਾਗ ਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਗੰਧਰਵ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਮੰਡਲ 'ਚ। ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਿਆਜ਼ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, 9:30 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਣਨਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਦਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਰ ਦਾ ਹੌਰਨ ਵੱਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ? ਇਹ ਸੀ ਚੱਕਰ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਾਂ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਬ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੇਬ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘਾਹ ਕੱਢਣਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਾ ਭਿੰਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਪੱਤਾ ਪਾਲਕ ਦਾ, ਇਹ ਪੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ 12 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਾਣਕਾਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ 2 ਸਾਥੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 3 ਬਲਾਈਂਡ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਉਹ ਸਟਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪੈਦਲ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੁਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਕੋਈ ਪਏ ਤੇ ਤਾਂ, ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਹਤਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ 15 ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁਸਤੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ?
ਹਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ, ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਬੰਬਈ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੋਹਤਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 8:15 ਉੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਚੜੋ ਜੀ, ਨਾ ਚੜੋ ਜੀ, ਨਾ ਚੜੋ ਜੀ, ਗਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਅਤੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਆ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਦਿਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ, 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਰੂਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਐਵੇਂ ਫੇਲ ਫੂਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਨ 1980 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਫਿਰ ਸਿਤਾਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 73 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵੱਲ, ਕੈਸਟਾਂ ਵੱਲ, ਸੀਡੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲਾਸੀਕਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 26 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾ ਖੁਦ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਸ 74 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਉੱਠ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਹਿਲੇ,
ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਖੁਦ ਕਰਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਰੱਖਣੇ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਖੁਦ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ ਮੇਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਖੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲਵਾਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। 2 ਪੱਖੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਤਾਵਲਾ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣता। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲ ਪੱਖੇ। ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਕੱਸੇ ਔਰ ਫਿਰ 2 ਟੇਬਲ ਲਗਾਏ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕ ਹੱਕ ਸਭ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਨ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਇਹ ਚਲਾ ਦਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਸਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਿਚ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਮੇਨ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਰਖਾਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਂਟ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਭ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਕੱਛਾ ਬਨੈਣ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ, ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਕੰਡੀ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਡਲ ਸਭ ਉਹਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਬਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਚ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੱਸਤਾ। ਇੱਕ ਪੇਚ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੇਚ ਦੇ ਕੱਸੇ, ਹੈਂਡਲਾਂ ਹੁੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1-1 2-2 ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਸਤਰੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾ ਐਡੀਆਂ ਸਲਿੱਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ 4-4 6-6 ਇੰਚ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇਈਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 1973 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਫਿਰਾਉਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਘਰ ਮੈਂ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਉਂਦੇ ਗੁੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ 3 ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਲੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਘਰ ਹੀ ਸਿੱਧੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਸ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੂਰਾ? ਹਾਂ, ਕਾਫੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਸ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ MA ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ MA ਦੂਸਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਤਬਲਾ, ਵਾਇਲਿਨ, ਗਿਟਾਰ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਆਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਗਲਪਨ ਨਾਲੋਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਰੋਹਤਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਤੋਂ ਜੋਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ 100 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਰੋਹਤਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ 250। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਡਰਾਮਾ, ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਗੀਤ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਲਾਈਂਡ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਭਾਏ ਹਮ ਨਾ ਹਮਕੋ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, उम्र भर हमको कभी ना रास आई ज़िंदगी। आप इसको अपना कहते हैं तो कहते किस तरह, जब हमारे ही लिए है खुद पर आई ज़िंदगी। साया दीवारे मैखाना में कुछ सुस्ता लिए, जब ज़रा सी दूर जाकर डगमगाई ज़िंदगी। तो इस करके ज़िंदगी संघर्ष करना है, संघर्ष करो। ये ना सोचो कि तुहानू मंजिल मिल गई, जे ये सोच लिया बस काम खत्म। प्लैनिंग जो कीती है, जो तुहाडा लक्ष्य है, उसनू पूरे करने वास्ते खूब कोशिशां करो। और मैं इसे करके अपने आप को थोड़ा जिहा अपने खेतर में सफल समझदा
ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਲਾ ਮਾਰੇਗਾ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ, 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਖੱਟੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।